نماز پڑھے تو مزہ آنا، روزہ رکھے تو مزہ آنا، قرآن پڑھے تو مزہ آنا، ذکر کرے تو مزہ آنا، درود پڑھے تو مزہ آنا، ماں باپ کی خدمت کرے تو مزہ آنا۔ جب ہم کو ہماری عبادتوں میں مزہ آتا ہے تو سمجھو کہ اللہ اس عبادت کو قبول کرتے ہیں۔ چھوڑا لو بس پانی پیتا نہیں پلا کون سو، تمہیں بھی سنو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، ساری دنیا کا رہبر مدینے میں ہے۔ خالی درود ایک پڑھو، اشعار میں پڑھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو درود تمنا بھی یاد ہے، منجے بھی یاد ہے، اشعار منجے یاد ہی تمنا یاد نہیں۔ جو چیز یاد نہیں وہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، وہ بریانی نہیں محرم کا کھچڑا ہو جاتا ہوگا۔ کاکی پڑھ لے جاکو، کاکی پڑھ لا۔ ساری دنیا کا رہبر مدینے میں ہے، سبحان اللہ۔ سارے نبیوں کا رہبر مدینے میں ہے۔ اور تو کبھی تو بڑا خاموش بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عورتہ ایک جگہ جمع ہو کو خاموش بیٹھے تو یہ ان کی کرامت یہ ہے۔ بعض عورتہ پوچھتے حضرت ہمیں بھی درود پڑھنا کیا؟ نہیں ماں، کافی پینا۔ قرآن بھی پڑھنا، ذکر بھی کرنا، درود بھی پڑھنا، نماز بھی پڑھنا، روزہ بھی رکھنا، زکوٰۃ بھی دینا، حج بھی کرنا، سب اعمال کرنا ہے۔ 2-3 عمل یا 1-2% اعمال ایسے ہیں جو مردوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کو گنجائش اور اجازت ہے۔ اس کے علاوہ نماز کی جتنی قسمیں ہیں، ہر نماز مرد کو پڑھنا ہے تو ہر نماز عورت کو پڑھنا ہے۔ روزے کی جتنی قسمیں ہیں، ہر قسم کا روزہ جب مرد رکھتا ہے عورتیں بھی رکھنا ہے، اور زکوٰۃ مرد کو بھی دینا ہے۔ بلکہ یہاں میں ایک بات عرض کروں، ساری دنیا کا سروے ہے، زکوٰۃ مردوں پر اتنا واجب نہیں جتنا عورتوں پر واجب۔ ابھی تقریر شروع نہیں کریا میں، خالی درود پڑھا ڈال کر بعد میں عنوان شروع کریں گے بول کر۔ اتنے مرد بنے بیٹھے ہیں، بہت کم مردوں پر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن عورتیں ہیں کان کے بال یا مرد بنے ڈالتے ہیں کہ عورتیں ڈالتے ہیں؟ دونوں بھی ڈالتے ہیں۔ ہاتھ کے بنگڑیاں براسلیٹ مرد بنے ڈالتے، عورتیں ڈالتے، دونوں بھی ڈالتے۔ میں تو مسافہ کرتے کرتے ٹینشن میں آ جاتا ہوں، یہ بھیا کا ہاتھ کی بھابھی کا۔ ارے نوجوان میرے دوست، زیورات دنیا میں تیرے اوپر حرام ہے۔ جنت میں خدا تجھے اتنا سجائیں گے، اتنا سجائیں گے، اتنا سجائیں گے کہ تمہارے گھر کی عورتیں تم کو دیکھتی رہ جائیں گی۔ دنیا میں گھر کی عورتیں، باہر کی عورتیں نہیں، دیکھنا بھی نہیں، باہر کے مردوں کو دیکھنا بھی نہیں، گھر کی عورتوں کو دیکھ سکتے، گھر کے مردوں کو۔ دنیا میں گھر کی عورتیں، خاص طور پر بیوی، ذرا منہ ہاتھ دھولے کو پونچھ سے، یعنی تو سنتور صابن سے منہ دھولے کو،
खीकर को, फिर उसके बाद पेंट मारती, काजल लगाती, आईब्रो लगाती, लिपस्टिक लगाती। मेकअप में तो 2 घंटे आईनक के सामने गुजर जाते हैं। नमाज पढ़ती नहीं, पढ़ी तो 4G, पढ़ते नहीं। मलक बने रंगो और तहबंदो, पढ़ते नहीं नमाज। क्या गांव का नाम? चित्तापुर के मुसलमानों, बाहर अतराफो अकनाफ से आए हुए मेरे भाइयों, ये बात कान खोल कर सुनो। तुम्हारे जलसे मनाने से मेरा आका उतना खुश नहीं होगा जितना कि तुम्हारी नमाज पढ़ने से आका खुश होगा। पढ़ते नहीं नमाज, वैसा बोलकर पढ़े तो 4G का ये हाल है ना। 5G का हशर क्या हुआ? अरे खामोश हो गई। अब अगर गलाटा करे बच्चे या बड़े तो तकरीर बंद, ये पक्की बात है। मैं नबी की सीरत, मसाइल, अहकामात, नसीहतें करता हूँ। जितना सुकून रहेगा खुदा मेरा दिमाग इतना खोलेगा। मोबाइल भी बंद करो। ये एक साथी पकड़ रहे, उनके पास से ले लो, जाओ बेटे उठो, उठो, दिमाग में बिठाओ, दिमाग में सुनो, इधर मंजर देखो कितना खूबसूरत होने को माशाअल्लाह। सलमान खान लगा तो उसके पास एक्टिंग का नूर है, हमारे पास कुरान का नूर है। उसके पास जिम का नूर है, हमारे पास इमामत का नूर है। हमने देखो, गौर से देखो बेटा, मैं सब सर में हाथ रखो। अब मालूम हुआ तुम्हें भी यूपी से हाथ रख सुनो, अल्लाह के वास्ते सुनो। नारे सब छोड़ डालो, नारे में हमारी उम्मत गर्क होगी। नारे लगा 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 को हजरत कहाँ लगाना, कहाँ नहीं लगाना, कैसा लगाना, कब लगाना मालूम ही नहीं। बिहार में अक्सर मुसलमान अजीब अजीब नामा रखते हैं। बिहार में ये इस्माइल, इब्राहिम, आदम, मुज़म्मिल, मुद्दस्सिर, ताहा, यासीन, ये नामा भी रखते हैं। और भी अजीब नामा रखते हैं। वहाँ मिजाज है, रख सकते हैं ईमान, इस्लाम, कुरान, ये सब नामा, फुरकान, ऐसे सब नामा रखते हैं। रमजान, समझ में। एक जगह गया था मैं उड़ीसा को, एक साहब बच्चे को उठा लेकर आए। मैं पूछा क्या बेटे नाम? रमजान। मैं पूछा बच्चे को उठा ले, पूछे ना, उनको पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो शाबान गया। मैं बोला तुम्हारा नाम शाबान है, तुम्हारे बच्चे का नाम रमजान है, उसके बच्चे का नाम शव्वाल क्या पूछा? अजीब नाम रखते। नाम कैसा नहीं, नाम क्या है साहब? पहचान के लिए नाम रखते हैं बस उतना। लेकिन आका ने फरमाया पहचान के लिए नाम रखे तो भी अंदर माना अच्छा हो, इसका लिहाज रखिए। मैं उन्वान से हट जाऊंगा, जरूर पढ़ाना है मुझे। गौर से सुनो, हंसते हंसाते नसीहतों के तोहफे दे रहा हूं, सुनते भी जाओ, रखते भी जाओ, वक्त आने पर अमल भी करते जाओ। बिहार में एक साहब के बच्चे का नाम इस्लाम था। कहते बाप बेटे दोनों ट्रेन में सफर कर लेकर थे। ट्रेन 4-5 घंटे के बाद एक स्टेशन में खड़ी। बेटा इस्लाम जाको क्या की चाकी ले लगाने के उतरिया। 2 मिनट लेट करा, ट्रेन निकल रही है। बाबा ट्रेन में दरीचे में खड़को पुकार रहा है, इस्लाम इस्लाम। पूरा डब्बा जिंदाबाद जिंदाबाद। डब्बे को डब्बा क्या समझ गए? इस्लाम।
नारे गिरे सब छोड़ो, सुनो। अल्लाह अकबर कबीरा। 2 घंटे मेकअप करती आपा, नमाज 4G अब 5G आता। जैसे ही मेकअप कर लेती, समझ में आ रही है मेरी बात से? अरे आ रही क्या बात? ये लड़का मंजर देख रही, मुझे तुम्हें दिख रही नहीं, जाल से चला सो बीवी खूबसूरत होगी तो शौहर घूर को देखता, जितना गौर से शौहर बीवी को घूर को देखता। हमारे बड़े मेरे वालिद के दोस्त, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए, मेरे से ज्यादा तजुर्बा इनको है, पूछ कर देखो, जितना गौर से शौहर बीवी को घूर कर देखता, देखा देख रहा है, उतना गौर से कभी भी बीवी शौहर को घूर को देखी। भी बोलो रे बाबा। शौहर क्या कहता था, घूर को देखता। मोहब्बत वर्जिनल रही तो तारीफ करता, दूध उबले सका उबली तो अगर मोहब्बत तो आई लव यू भी बोलता। मोहब्बत में मजाक रहा तो मेरा छेड़ता, क्या बेगम पुरानी दीवार नवा पेंट। जबरदस्ती की शादी हो को रही, अम्मा बाबा खबर को बिठा को रहे, मस्जिद नहीं पसंदीद नहीं बोलकर बोला तो देख को भी मरता नहीं। उन्हें इंतजार करती, देखेंगे ना देख किसका की फोन बज रहा है, आप करो आता नहीं था तुमको। तो हमारे बड़े लोग ही ना, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दी, उन्होंने खाली देखा देखी मोबाइल ले लिए तो तुमको आता नहीं था, उनको अब तक करना नहीं आता। हमें उनको क्या भी नहीं बोलते, नौजवानों को कर डालते सब, बड़े लोगों को नहीं डालते, डरो ना तो बड़े लोग होता। तो देखता उन्हें बोलती देखो जी, क्या देखना सब तारीफ करो जी, क्या तारीफ करना। दुनिया में मर्दा अपने घर की औरतों को संवरते हैं तो देखते हैं, लेकिन जन्नत का मंजर ही कुछ और है। अल्लाह मर्दों को सजाएंगे, औरतें देखेंगे। सजाएंगे भी तो कैसे सजाएंगे? जन्नत में सोना हलाल मर्दों के लिए, जन्नत में चांदी हलाल मर्दों के लिए, जन्नत में जबरदस्त याकूत के हारा, जन्नत में रेशम मखमल सब जायज, ऐसा ज़र्फ और बर्फ के साथ रहेगा। मुत्तकीना अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक वजनल जन्नतैनि दान। कमाना नहीं, फैक्ट्री नहीं, दुकान नहीं, कोई टेंशन लेना नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, मोबाइल नहीं, नेटवर्क नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे रब की कसम, खाते रहो, पीते रहो, पहनते रहो, अपनी जरूरतें पूरी करते रहो, जायज जरूरतें पूरी करते रहो, हलाल जरूरतें पूरी करते रहो, और जब बैठने का वक्त आता है तो सोफे में ऐसे टेक लगा कर बैठो। दुनिया में पेन रखो, वहाँ अल्लाह के नाते। फिर आगे की हदीस सुनो, आका ने फरमाया, उलमा देखो कितने बल्ला के बैठे हैं, उनके बीच में ऐसे बैठा हूँ जैसे दाता के बीच में जुबान है। आका फरमाते हैं, जो दुनिया में शराब पिया, जन्नत में उसे अच्छी शराब नहीं। जो दुनिया में रेशम पहना, जन्नत में वो रेशम से महरूम। जो दुनिया में सोना इस्तेमाल किया, वो जन्नत में सोने से महरूम। जो दुनिया में चांदी इस्तेमाल किया, वो जन्नत में चांदी से महरूम हो जाएगा, जन्नत में जाकर भी महरूम हो जाएगा। पहनना नहीं नौजवाना, आजकल हाथा में तुम्हारे ब्रेसलेट आ गया, और कान खोल कर सुनो,
तुम्हारे हाथों में जो चीज आना था अभी तक वो चीज आई नहीं अपनी जगह पर, लेकिन उसे संभालने की ताकत उन हाथों में होगी जिन हाथों में सुन्नत की ताकत होगी, और जिन हाथों में दुनिया की ताकत होगी वो संभालना तो दूर की बात, तुम घर का बेलन नहीं संभाल सकोगे। वो का तो समझ ली, अरे समझ ली क्या बात? वो तो दूर की बात, घर का चमचा बेलन नहीं संभालेंगे। निकालो गले के चैना, शादी से पहले ले को पहनता, शादी के बाद मन को पहनता। घुग्गू जमती से उन्हें पहनता तो ये घुग्गू छिल्ले को इसे गले की सलामी देना कहते, बाटा के जूते लो उल्टा इन्हें ना पिलाना। तो मेरे बच्चे को 9 महीने इन्हें पेट में रखी, अभी खाली दरूद पर बात चलेगी मेरे दोस्तों। मैं पहले बोला शहरों से ज्यादा मुझे हरिया पसंद, देहात पसंद, क्योंकि शहरों को बड़े बड़े औलिया व उलमा आते हैं, हम जैसे गुनहगारों को खरियों में आने का मौका मिलता है। और ये मोहब्बतें आजकल जो खरियों से मिल रही हैं वो शहरों से नहीं मिल रही हैं। बैठो, मुझे मौका दो, पेट में रखी 9 महीने और पैदा करने के वक्त का दर्द बर्दाश्त करी। बच्चा पैदा होता नहीं, अरे मालूम यहाँ बच्चे क्या आम के घर से निकलते हैं? हाँ, पैदा क्या होते तो बच्चा पैदा होने का जो दर्द है और आम ने उसको कुरहा कहा। हमलतहु उम्मुहु कुरहा व वज़अतहु कुरहा। कुरान की आयत पढ़ा सो मैं, हमलतहु उम्मुहु कुरहा वज़अतहु कुरहा। तर्जुमा क्या अरबी नहीं मालूम, कुरान सीखो, उलमा तफसीरा करे तो बैठो, कुरान के तर्जुमे सुनो, निकात सुनो। एक जबरदस्त समंदर है, एक एक लफ्ज में तकरीरों का समंदर है अंदर। मैं ये जितने स्टेज पे बैठे हैं तमाम उलमा से कहता हूँ कि अपने मस्जिदों में तफसीर का निजाम शुरू करो, चाहे सुनने वाले 2 आदमी ही क्यों ना हो। और मैं साफ ओपन बात करता हूँ, समझ में आई बात? तकरीर के गाड़ी में मेरे ब्रेक नहीं। आजकल मस्जिदों में उलमा तफसीर अगर बयान करना चाहते हैं तो हमारे दावत के साथियां बोलते हैं ये नए काम शुरू करो। लोगों क्या लंबा काम, तफसीर लंबा काम? हाँ, हदीस और हदीस की तशरीह नया काम? जाहिल। तफसीर तो वो फन है, तफसीर तो वो निजाम है जिसको मेरे आका ने आगाज किया, जिसको मेरे क्यों भी साउंड कम होगा, ये साउंड कमाई दे तो कल 50 की मरी है। ये कौन बच्चा बैठा तफसीर तो वो है जिसका आगाज कौन करे? सरवरे दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई मुसलमान मसाजिद में तफसीर को बंद करता है, मेरी तरफ से सुन लो, वही अमेरिका और इस्राइल से बड़ा दीन का दुश्मन है। वो कुरान का दुश्मन है, वो दीन का दुश्मन है। अगर उसके मुंह से दीन का जुमला निकलता है तो दीन को भी शर्म आता है। तफसीरा पढ़ो, क्या है? हमलतहु उम्मुहु कुरहा व वज़अतहु कुरहा। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं माँ
اپنے بچے کو پیٹ میں تکلیف کے ساتھ اٹھاتی ہے. قرحا کا ترجمہ اردو میں تکلیف کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ بیان نہیں کر سکتے دوسری زبان میں. یہ حالت جس کے اوپر واقع ہوتی ہے وہ سمجھ سکتی ہے لیکن بول نہیں سکتی. پیٹ میں بچہ، اللہ اکبر، خالی ہمارے جیبا میں موبائل آ گیا تو کراس ہو جاتے ملولی کے روٹ کی طرح. ادھر ایک دم موبائل آ گیا تو حضرت یہ منڈا جھک جاتا، یہ منڈا ادھر ہے ادھر جھک جاتا. موبائل پیچھے رکھے سجدے کو گیا تو پیان بھی ساتھ دیتی نہیں. حملتہ امہ کرحا، پیٹ میں رکھی انہیں 9 مہینے. کتنے سال؟ 9 مہینے، 8 مہینے، 10 مہینے. اللہ اکبر. اس کے بعد بچہ پیدا ہونے کا جو وقت آتا ہے نارمل وقت نہیں. میرے رب کی قسم، ہر ماں اپنے بچے کو پیدا کرتے وقت موت کے منہ میں جا کر واپس آتی ہے. اسی لیے ماں کا مقام بڑا ہے نا. اس درد کے برداشت کے صدقے، اس حمل کی تکلیف کے برداشت کے صدقے، دودھ پلانے کی محنت کے صدقے رات میں بچہ مونتا ہے، اٹھ کر صاف کرنے کے صدقے بچے کو درد ہوتا ہے. بے قرار جو ماں ہوتی ہے اس کی بے قراری کے صدقے تمہیں کیا دیں گے صاحب؟ ہمیں کیا دیں گے؟ اللہ دیا تو بھی دیا، فرمایا کہ میں نے اس ماں کے قدموں تلے میری جنت کو رکھ دیا. تمہیں کیا دیں گے؟ ہمیں کیا دیں گے؟ اللہ نے اپنی جنت کو قدمے میں رکھ دیا. اٹھا کر دیکھو، ابھی تمہیں دین سننا شروع کرے نہیں. میں 2 گھنٹے میں پورا دین، پورا قرآن، پوری شریعت، پوری سیرت، پورا اسلام پیش نہیں کر سکتا. میرا رب جہاں لے کر جاتا ہے وہ لے کر آپ کے پاس دیتا ہوا چلا جاؤں. دوستو قیامت قریب ہے، حالات بتا رہے ہیں، موسم بتا رہے ہیں، مشرق بتا رہا ہے، مغرب بتا رہا ہے، یہ زمین کی حالت بتا رہی ہے، آسمان بتا رہا ہے، بار بار سورج گرہنوں کا آنا بتا رہا ہے، چاند گرہنوں کا آنا بتا رہا ہے، ہمارے دشمنوں کا دندنانا بتا رہا ہے، چائے بیچنے والوں کا بادشاہ بننا بتا رہا ہے. پورے پگے سمجھ گئے کہ ہمیں کلمہ پڑھ کر داخل ہو کر ہی نہ اٹھتا تھا. کیا مولانا مفتی ابو بکر صاحب کا ہے کیا حضرت برابر ہے؟ خالی کلمہ پڑھ کو میں دین میں نہیں ہوں یہ نہیں بول سکتا. کلمہ پڑھ کو دین کے قلعے میں انٹری کر کو ہی نہ اٹھتا. 2 قدم آگے بڑھ کو نہیں محبوب صاحب. ہمیں کوئی سبق 2% ہمارے پاس نہیں ہے. ہمیں کیا دیں گے اس ماں کو؟ کائنات کا خالق بھی دیا تو تحفہ کیا دیا؟ چپ کے نہیں دیا. اس کی محنتیں، مشقتیں، معمولی محنت بچہ سوچے اٹھ جاتی. کتنا پر اٹھتی
नहीं उठती की का तो बच्चा भी उठता नहीं जाए कई को बच्चा उठता नहीं मोबाइल दिखा 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 तो उसे भी 3 बजे सुलाती उन्हें भी 4 बजे उठता हमारे बचपन में हमारी माए आलम की माए मुसलमान हो के गए मुस्लिम बच्चा उठ जाती पेशाब करता कैसा मालूम होता कि माँ उठ जाती बाबा उठता वैसा बोलता बच्चा अब हाथ में तुम्हारे बाल पर बसो आया रे बीच में काटा बुला को सुला लेता क्या मकबूल बुला को अब आपने तुम्हारे बाजू सुनो सुला लेता इन्हें भी सोता उन्हें भी सोता बच्चा बच्चा पेशाब कर लेता का चित्तापुर का मौसम बड़े कर लेते हैं तो बच्चा में क्या मौसम वैसा ना है ठंडा ना था गर्मी भी रही थी तो वो पानी अंदर का पसीना बनकर निकल जाता है सर्दी में सिवाय एक रास्ते के और कोई रास्ता है नहीं निकल जाता वैसा बोलकर बच्चा क्या कर लेता मुंह डालता फिर भी उठता नहीं है सुबह उठता तो वो मूड क्या होता बच्चे के कपड़े और बिस्तर से पास होकर इसके कपड़े बिस्तर को आको हल्के तब भी उठता नहीं आखिर सुबह को 10 बजे उठकर देखता कपड़े गिल्ले हैं उसके भी गिल्ले हैं उन्हें नहीं निकला भाई मुझे मामा हिकमतों के सदके खुदा ने क्या दिया मेहनत के सदके खुदा ने क्या दिया तकलीफ को बर्दाश्त करने के सदके खुदा ने क्या दिया मोहब्बत के सदके खुदा ने क्या दिया अल्लाह अकबर अल्लाह फरमाता है मैंने मेरी जन्नत को तेरे कदमों तले रख दिया हदीस का पूरा ज़खीरा है आज भी रब्बे काबा की कसम कई लाख हदीसों का खजाना उम्मत मुस्लिमा के पास मौजूद है मेरे नबी की जिंदगी का एक एक जुमला उम्मत के पास मौजूद है मेरे नबी की जिंदगी की एक एक अदा मेरे रब की कसम उम्मत के पास मौजूद है मेरे नबी की जिंदगी का एक एक अमल उम्मत के पास मौजूद है सारी दुनिया में चैलेंज है चैलेंज मुझे मालूम है कि यहाँ भी कोई अमल करने की नीयत से नहीं सुनने की नीयत से 15 रुपए की टोपी पहन कर बैठा होगा क्योंकि ये आजिज़ जहाँ जाता है इसके चाहने वाले भी वहाँ चाहने वाले का तो तुम्हें नहीं एक पर्सन है जमात और वहाँ पे क्या बोलता देख लीजिए क्या लफ्ज है सारी दुनिया के अंदर नाश करते हैं हम हमारे मोहम्मद पर नाश करते हैं हम हमारे मोहम्मद के सहाबा पर नाश करते हैं हम हमारे मोहम्मद के सहाबा के ताबीईन पर नाश करते हैं तबे ताबीईन पर नाश करते हैं इमाम अबू हनीफा पर नाश करते हैं इमाम शाफिई पर नाश करते हैं इमाम मालिक और अहमद बिन हम्बल पर नाश करते हैं हजरत इमाम बुखारी व मुस्लिम पर नाश करते हैं हजरत इमाम तिर्मिज़ी और इब्न माजा पर अल्लाह अकबर सब छोड़ दिया नबी की सीरत को ऐसा पकड़ा मेरे नबी की जिंदगी का जो सवाल भी दुनिया करती है मेरे रब की कसम मेरे नबी की सीरत जवाब देती कि नहीं देती दूसरे लोगों को पूछो कि तुम्हारे बड़े खाते थे तो कैसा खाते थे जवाब मिलेगा दूसरे लोगों को पूछो कि तुम्हारे नबी पीते थे तो क्या तुम्हारे बड़े पीते थे तो कैसा पीते थे ईसा हमारे थे हमारे भी नहीं ईसा अलैहिस्सलाम अमेरिका के भी नहीं ईसा अलैहिस्सलाम हाँ इस्राइल के भी नहीं इस्राइल के तो मूसा अलैहिस्सलाम ऑस्ट्रेलिया की भी ईसा अलैहिस्सलाम यीशु कहते हैं जरा पूछो कि यीशु रात को सोता तो कैसे सोता था तो जवाब देंगे आई डोंट नो बोलेंगे नहीं बोलेंगे
हमसे अगर पूछेगा कि हमारा नबी सोता था तो कैसे सोता था, हमारा नबी उठता था तो कैसे उठता था, हमारा नबी पीता था तो कैसे पीता था, गुफ्तगू करता तो कैसे करता, लिबास कैसे, इज़ार कैसी, लुंगी कैसी, किस हालत में लुंगी कितनी ऊंची होती थी, नबी चप्पल पहने की जूते पहने, नबी का इमामा कैसे था, इमामे का कलर कैसे था, नबी का चेहरा कैसे था, नबी की दाढ़ी कैसे थी, नबी मक्के में कैसा था, नबी मदीने में कैसा था, नबी मक्के में कैसा था, नबी मदीने में कैसा था, नबी उहद में कैसा था, नबी बदर में कैसा था। अल्लाह, अरे ये तो नबी की जात है। अगर कोई हमसे पूछे कि नबी का घोड़ा कैसे था, जवाब देंगे। नबी का खच्चर कैसे थे तो हम जवाब देंगे। नबी के बर्तन कैसे थे तो हम जवाब देंगे। नबी के घर का दरवाजा मशरिक की जानिब था कि मगरिब की जानिब था, शिमाल तरफ था कि जनूब तरफ था, जवाब देंगे। नबी के घर से लगकर किसका घर था, अल्लाह अकबर, जवाब देंगे। अल्लाह अकबर। हज्जतुल विदा के मौके पर मदीने से निकलकर मेरा नबी मक्के को गया तो कौन सा घोड़ा था, घोड़ी थी, ऊंट था, ऊंटनी थी। मक्के में उतरकर अरफात को गया तो क्या सवारी थी, हर सवाल का जवाब देंगे इंशाअल्लाह। खाली इतना ही नहीं, नबी उठते हुए क्या बोलता था, नबी बैठते हुए क्या बोलता था, नबी खुशी में क्या बोलता था, नबी गम में क्या बोलता था, चप्पल जूते पहनता क्या बोलता था, कपड़े पहनता क्या बोलता था, शादी में क्या बोलता था, जनाजों में क्या बोलता था, मस्जिद को आते तो नबी क्या पढ़ते थे, कब्रिस्तान को जाते तो नबी क्या पढ़ते थे, मक्के से निकलते वक्त क्या पढ़े, मक्के को वापस आए तो क्या पढ़े, गारे हीरा से नबूवत लेकर उतर रहे तो क्या पढ़े, हिजरत के वक्त गारे सौर को चढ़े तो क्या पढ़े, गरम पानी पिए तो क्या पड़े, ठंडा पानी पिए तो क्या पड़े, लस्सी पिए तो क्या पड़े, दूध पिए तो क्या पड़े। अल्लाह अकबर। चीज मौजूद है लेकिन एक चीज नहीं है, चाय पिए तो आका क्या पड़े, इसलिए कि नबी के जमाने में ना चाय थी बचाए। अगर होता तो आज वो मोदी न होता, मौलवी होता। कंकर को कलमा पढ़ाने वाले ये अंकल को नहीं पढ़ाएंगे, कंकर को कलमा पढ़ाने वाले नबी ये अंकल को नहीं पढ़ाएंगे। अंकल उठते क्या भी सख्त नहीं ही, तो जितना समझ रही सख्त तो मोटे साटू सो। अंकल बहुत अच्छे, आई लव यू बोला लो, तू भी बोल आई लव यू टू। वो अतराफ की जो सर्कल है देखो, अब वहां से लगे मैं आके औकत तक दुश्मन है उसके ढकले नहीं जितना दोस्त का ढकले मुझे जानत दे रही थी वैसा मेरे दोस्त। ओहो मेरा नबी अबू जहल पढ़ा नहीं लेकिन उसके बेटे को तो नबी पढ़ाए। कंकर 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 ये मोजिज़ा रसूल खुदा ने दिखा दिया, खुदा ने दिखा दिया। ये मोजिज़ा रसूल खुदा ने दिखा दिया, खुदा ने दिखा दिया। मुट्ठी में कंकड़ी को भी कलिमा पढ़ा दिया। मुट्ठी में कंकड़ी को भी कलिमा पढ़ा दिया, कलिमा पढ़ा दिया। पढ़ाई नहीं पढ़ाए उधर से अबू जहल आ रहा, अबू जहल मालूम चितापुर में है नहीं है।
ہائی کا تو پڑھو لگاؤ، ہمیں بھی ایک مرتبہ ٹرائی کر کے دیکھیں گے۔ ٹرائی کر کے دیکھیں گے، سمجھ میں آئی بات ہے؟ کوشش کرنے میں کیا ہوا؟ نہ اللہ بولا کہ پیغمبر ان کو ہدایت نہیں ملے گی، نہ پیغمبر اپنی دعوت اور تبلیغ کو چھوڑا۔ آخری وقت تک میرے نبی کام کرتے رہے تو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ حریص علی المؤمنین، نبی بڑا حریص تھا، دولت کا حریص نہیں تھا، امت کے ایمان لانے کا حریص تھا۔ حریص نہیں تھا میرا نبی، حریص مطلب کیا؟ کسی چیز کو حد سے زیادہ طلب کرنا۔ لغت ہے، ڈکشنری ہے، حریص کسے بولتے؟ حرص کی، حرص کا مبالغہ۔ علماء بیٹھے سبق پیش کر رہا ہوں، پڑھا نہیں، حرص کا مبالغہ، حریص۔ مبالغہ کا کیا ترجمہ ہوتا؟ یا ہمیں اردو میں بھی کبھی نہیں بول لیتے بڑا حریص ہے تو بولتے نہیں بولتے۔ مطلب کیا؟ کسی چیز کی حد سے زیادہ طلب کرنا۔ کرنے والے کو کیا بولتے؟ حریص بولتے۔ دولت کو حد سے زیادہ طلب کرے، حریص۔ حکومت کو حد سے زیادہ طلب کرے، حریص۔ میرے نبی کو دولت کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ دولت بھی اسی نبی کا صدقہ ہے۔ سونا بنا اسی نبی کے صدقے، چاندی بنی اسی نبی کے صدقے، ہیرے بنے اسی نبی کے صدقے، زبرجد بنا اسی نبی کے صدقے، یاقوت بنا اسی نبی کے صدقے، زمین بنی اسی نبی کے صدقے، آسمان بنی اسی نبی کے صدقے، اللہ اکبر، جنت بنی اسی نبی کے صدقے۔ بلکہ اللہ کہتا ہے کہ محمد کائنات بنی تمہارے صدقے۔ کائنات بنی اسی نبی کے صدقے۔ حضرت قبلہ کیا اس میں گرامی ہے حضرت کا؟ حضرت مولانا قاری عبدالتواب صاحب دامت برکاتہم کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دشمن بھی بچ رہے ہیں نا۔ امریکہ جو بچا ہوا ہے، اسرائیل جو بچا ہوا ہے، آسٹریلیا، جاپان اور جرمن جو بچا ہوا ہے، آر ایس ایس کو جو مہلت مل رہی ہے، بی جے پی کو جو موقع مل رہا ہے، یہ ان کی طاقت نہیں، یہ میرے نبی کا صدقہ ہے۔ دعا بحیثیت امت کے سب کو ملی ہے حضور کی۔ سمجھ میں آ رہی ماتا میرے؟ ارے آ رہی کیا بابا؟ بنیاد بھی ہلا ہوں، بہت موٹی اردو میں بول رہا ہوں۔ ابھی تعلیم اور درود کے مقدمے میں اٹکا ہوا ہوں۔ خالی مقدمہ شروع، ہیڈ لائن کتنا لمبا رہا تو انڈر لائن کتنا لمبا رہا۔ مقدی چیسا ہے بولے تو شرح کیسی رنگی، درونوں کو 4 گھنٹے 5 گھنٹے بیان کرتوں، وہ کو بولیا نا، وہ چپ کے بولیا سو، لیکن کتنا وقت کروں گا وہ تو پکا بولا تو، منجھے جب بھوک لگتی تب بیان کرتا۔ کیا حضرت اب کیا کریں گے بارو کی حضرت کی لگا؟ نہیں، دعا کرتے رہیے گا مجمد صاحب کو جلد سے جلد منہ عطا فرما۔ سنو، ایک وقت آئے گا تم سننا چاہو گی، سنانے والے نہیں ملتے۔ سچ کہہ رہا ہوں، پورے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمارا احساس بتا رہا ہوں، ہماری نظریں بتا رہا ہوں۔ میں چھوٹا ہوں، ان بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ میں حضرت کو خوش نصیب سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو اس زمانے میں بد نصیب سمجھتا ہوں۔ سوچتا ہوں ایک 50 سال پہلے پیدا ہو جاتا اور مر جاتا تو اچھا ہوتا۔ دوستو، چتا پور، کلگال، جہاں سے آئے ہیں کان کھول کر سنو، سننے سنانے کا موقع ملا ہے، سننے سنانے کا موقع ملا ہے، سنو اور سنو۔ مسجدیں کھلی ہیں، آباد کرو، مدرسے کھلے ہیں، آباد کرو، ورنہ ایک وقت آئے
तुम अपने बच्चों को कुरान नहीं, मुफ्ती अबू बकर साहब दामत बरकातुहुम इस आदिश की अगर बात सही है तो तायीद कर दे। मौलाना उजैर साहब रशादी तायीद कर दे। ये वक्त वो मदरसे खुले हैं, अब मदरसे खुले हैं, एक वक्त वो आ सकता है। दुआ है कि अल्लाह करे कि ना आए, लेकिन हालात बता रहे हैं, हालात बता रहे हैं। और ये जाम छोड़ो नौजवानों, खुदा करे कि मेरी बात यहाँ से बाहर न जाए कि हजरत कौन होता देखेंगे, हजरत मदरसा बंद करने वाला, मस्जिद बंद करने वाला। तारीख में एक वक्त वो भी आया है कि एक मुल्क के टोटल मदरसे बंद कर दिए गए दुश्मनों की तरफ से, मस्जिदें बंद हो गई। जिन मस्जिदों को बाकी रखा, उन मस्जिदों में दुश्मनों ने अपने घोड़े और ऊंट बांधते थे, शराब की मजलिसें मुनक्किद करते थे, औरतों को बुलाकर मुंह काला करते थे। क्या नहीं होता था? ये जाम छोड़ो, वो होता नहीं हजरत, होकर रहेगा। अल्लाह न करे कि वो वक्त आ जाए। वक्त अब अच्छा है, इतने हालात गुजरने के बावजूद भी चित्तापुर के मुसलमानों, अब वक्त बहुत अच्छा है मस्जिदों को आबाद करने का, मदरसों को आबाद करने का, सुन्नतों पर अमल करने का, रात के अंधेरों में उठकर दुआ मांगने का, चेहरों में दाढ़ियां रखने का, माँ और बहनों को बुर्का पहनाने का। वक्त बहुत अच्छा है। ये वक्त वो आ सकता है, आएगा। वो बोलते हुए भी डर होता है। एक वक्त वो आ सकता है, पूरा कुरान नहीं, सिर्फ कलमा तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने के लिए तुम मदरसे फिरोगे, ये दरवाजा भी खुला नहीं रहेगा। सुनने सुनाने का मौका है कि मजमा जलसे में नहीं, मस्जिदों में हर जुमा आना है, तब हम बदल सकते हैं। एक जोश दिलाने के लिए, एक पावर दिलाने के लिए एक मौका मुहैया किया गया। मस्जिदों में ये जोश तुम्हारा 12:30 बजे से 1:30 बजे तक या 2 बजे तक आपका मस्जिदों को आना चाहिए। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मस्जिदा आबाद करो। खुदा की कसम, ये बीमार होकर कुत्तों की तरह न मरे तो पूछना। मदरसे आबाद करो। खाली सोच कर रास्तों में एक्सीडेंट होकर हाईवे में कुत्ते जो मरते हैं, उससे बदतर मौत खौफ की वजह से इनको हो जाएगी। खाली हरकत करो, खुदा बरकत देगा। क्या हरकत? खुदा बरकत देंगे। सुनने सुनाने का मौका है, बैठो सुनो, अमल करो। नहीं है बोलकर नहीं। अबू जहल, हर शहर हर करिए में अबू जहल भी है, फिरौन भी है, शद्दाद भी है, हामान भी है, नमरूद भी है, फिरौन भी है, सब है। और खाली लूच नहीं बोलकर नहीं, अल्लाह के फजल करम से मैं नहीं तो न सही, लेकिन आप में से कोई उनके मुकाबले में मूसा भी है, इब्राहिम भी है, अबू बकर भी है, उमर भी है, उस्मान भी है। कुछ ऐसे लोग हैं तो जिसकी वजह से वो दबे हुए हैं, वरना उनका जुल्म ही क़यामत बन जाता, उनका जुल्म ही क़यामत बन जाता। डरने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत है। क्या मैं डराने को था उनको, समझे कि हमें गोश्त खाने वाले रे बाबा। अम्मा डरा को डरे नहीं, बाबा डरा को डरे नहीं, अल्लाह से डरे नहीं, नबी से डरे नहीं, मौलवी साहबा से डरते ही। ज्यादा से ज्यादा हमारे नौजवान का रिकार्ड बोले तो जोरू से नहीं असरत, वो क्या उसके हाथ में पावर है कि मेरी भी शादी हुई साल हो गए, लेकिन डरने वाला मुझे को सोच तो मैं डरिया नहीं की कहते घर में ज्यादा रहा नहीं।
बोलो को घर को महबूब नहीं बोलना भाई। उसके हाथ में क्या पावर है मालूम नहीं। आपा ये पावर खत्म कर, अल्लाह का खौफ पैदा कर। खुदा तेरे पेट से ऐसे बच्चे पैदा करेगा जिससे जमाना डरेगा। उस बीवी के पेट से वो बच्चा पैदा नहीं होगा जो बीवी अपने शौहर को डराती है। समझ में आया दूल्हा? वो औरत के पेट से वो बच्चा पैदा हो नहीं सकता जिससे जमाना डरे। जो बीवी अपने शौहर से डरती है, खुदा की जात से उम्मीद है कि उसके बच्चे का नाम कुछ भी हो, अल्लाह उससे वो काम लेंगे जो हमारे टीपू सुल्तान से किए। कहाँ डरती है अम्मा जी के इन्हें जर्रा डालता कवर अभी नहीं मजाक कर रहा। नबी की मुआशरती जिंदगी एक खास उन्वान बनाकर उलमा को बुलाकर बयान सुनो। मैं गहराई में चला जाऊंगा, मुकद्दमे में 1 घंटा हो गया है, अभी मुझे बहुत जरूरी बातें करना। डरने की जरूरत नहीं, डरना नहीं। डरना है तो किससे डरना? अल्लाह से डरना। कैसा डरना? हजरत अल्लाह से। तुम्हारा नमाज पढ़ना ही अल्लाह का खौफ है, तुम्हारा दाढ़ी रखना ही अल्लाह का खौफ है, फजर को उठना अल्लाह का खौफ है, तहज्जुद पढ़ना अल्लाह का खौफ है, निगाहों की हिफाजत करना अल्लाह का खौफ है, जुबान को मीठी बनाना अल्लाह का खौफ है, कदमों को सीधे रास्ते में इस्तेमाल करना अल्लाह का खौफ है, दौलत है तो सदका व खैर खैरात को सखावत करना अल्लाह का खौफ है, माँ बाप है तो खिदमत करना अल्लाह का खौफ है, बीवी है तो मोहब्बत करना अल्लाह का खौफ है, शौहर है तो इताअत करना अल्लाह का खौफ है, घरों में ताकों में कुरान रखा है उठाकर पढ़ना अल्लाह का खौफ है, इन मासूमों की तरबियत करना अल्लाह का खौफ है, अजान का जवाब देना अल्लाह का खौफ है, तकबीर तहरीमा के साथ नमाज पढ़ना अल्लाह का खौफ है, टखने से ऊपर पहनना अल्लाह का खौफ है, सूद से बचना अल्लाह का खौफ है, जिना से बचना अल्लाह का खौफ है, घर के माहौल को बेहतर से बेहतर बनाना अल्लाह का खौफ है। अल्लाह ये नहीं कहता मेरा नाम लेकर पसीना छोड़कर कोने में लर्जा होकर बैठ जा, अल्लाह ये नहीं कहते, तेरा अमल करना ही अल्लाह फरमाते हैं मेरा खौफ है। समझ में आया? किसे किसे आया हाथ उठाओ। ये अखलाक है, आज ऐसे अखलाक आपको कामी नहीं मिलेंगे। उनकी उम्र क्या, इनके सामने हमें बच्चे ये हाफिज़ कुरान, इनकी तबीयतें, इनकी फितरतें, इनकी आदतें हमें खबर को जाको वापस आको फिर जाको फिर वापस आके ले आते हैं। खाली ये 5 दिन नमाज पढ़ लिया तो इमाम को नोट करता। मैं चढ़ाना मेरा मकसद नहीं, आप तो जानते ही नहीं, साफ बात। अगर इस वक्त हजरत के वास्ते से दुआ करूं तो दुआ कबूल नहीं मिलेगी। 50 साल मुसल्ले में खड़कर तरावी पढ़ाना महबूब, तरावी आर यू नो तरावी? नो। तरावी पढ़ना नहीं रे बाबा, पढ़ाना। कितने साल? 50 साल।
50 سال تراویح پڑھنا ہمارے حضرت امیر شریعت حکیم الملت مفتی اعظم مفسر قرآن محدث کبیر شاہ اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پورا دین کا کام پورا ہو گیا، ہر کام سے نبی فارغ ہو گئے لیکن امامت سے فارغ نہیں تاحیات کرتے رہے۔ قرآن پڑھنا تو معمولی نہیں۔ شادی ہوتی چتا پور میں نہیں ہوتی ہوتی کرنے کو پچھتا لے کو بیٹھے ہوتی شادی ہوتی ارے بولو نہیں شادی چھوڑو شادیاں نہیں شادیاں کرو سب کی ملا کو ہوتے سمجھ میں قریب بیٹھے ہیں بابا منجر کا نہیں لوگا نوجوان ضرور اس بازو بٹھا لے کو فون میں بات کر رہا مجھے تو دکھا نہیں ویڈیو کال نہیں اس کا انداز ایسا تھا میں سمجھ گیا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا حضرت بولا نہیں سمجھ گیا حضرت ایک مسئلہ پوچھا بولا اچھی بات دوسری شادی کرنا کا تو پہلی جوروں سے اجازت لینا کیا ایسے فتوے میں کیا بولے نہیں بولیا شریعت کے ساتھ بغاوت آؤ بولیا شریعت کے ساتھ بغاوت نہیں بولیا تو پھر اس کی بیوی کیا صلاح کرتی کہ میرے اوپر پریشان ہوگا کیا جواب دینا میں بولا دوسری کی تیسری کی اپنی جگہ پر رکھنا پہلے سلنڈر کا ریٹ معلوم کیا انہوں کہیں کو بڑھانے وہیں سے بول رہے تو ان کے گھر میں سلنڈر منگانے والی حیث نہیں ابو جہل اور کنکر کی بات کرتا ہوں میں جنت کی بات کیا حلال و حرام کی بات کیا میری تقریر میں لنک بھی ہے ریورس بھی ہے شادی ہوتی 50-60 آدمیاں بیٹھے رہتے ہوشوں کو خطبہ نکاح پڑھا دل کو ایجاب و قبول کرتے وقت کے نوشا میں جو کچھ کہوں گا وہ غور سے سنو کا تو وائبریشن ہوا تو پروانی بی پی ڈاؤن پسینہ 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 فلاں صاحب کی بیٹی سے فلاں صاحب کی وکالت ان دونوں حضرات کی گواہی سے 1000 روپے مہر کے عوض اللہ رسول کے حکم کے مطابق نوشا میں نے آپ کا نکاح فلاں کی بیٹی سے کر دیا کیا آپ نے قبول کیا کنشن میں آ جاتے کیا بولنا سمجھ میں آتا نہیں آؤ کتا آؤ کتا پھر ابھی سکھا کرتے ہیں تیرے بابا کو شرم آتی میں نے قبول کیا الحمدللہ بولا کے بعد میں پوچھے تو کی با وہ بھی بول حضرت کے سامنے آج تک منہ کھولیا نہیں حضرت گالیاں کرتے دیکھو تھا یہ الحمدللہ سبحان اللہ بول کے نہیں ہے تو کلی سبحان اللہ الحمدللہ بولنے آتکتے ہی نا 50 سال مسلح میں کھڑ کر قرآن پڑھنا معمولی سعادت ہے غرض رکھو آج کیا غروری سر چڑھ کر بول رہی ہے چند دن کے اندر کیا داخل ہوا خود علماء کی امامت پر نظر رکھا حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ لگے ہاتھ یہ مسئلہ یہ ادب یہ احتیاط یہ ڈر یہ خوف بھی دل میں رکھ لو
اللہ کائنات کا مالک و مختار ہے. ہاں سمجھو با اللہ کے واسطے بڑے اچھے بات اللہ دے رہا ہے. اللہ کائنات کا خالق و مختار ہے. خالق کا تو کیا پیدا کرنے والا، مختار کا تو کیا جو چاہے کرنے والا، اسے کوئی بھی پوچھنے والے نہیں. مختار کا ترجمہ کیا؟ جو چاہے کرنے والا. میرے استاد دارالعلوم سبیل الرشاد کے ولی کامل مجذوب وقت حضرت مولانا شاہ میران صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ پڑھے ہیں حضرت کے پاس؟ نہیں پڑھے. ہم لوگ پڑھے میں بھی خدمت کرنے کا بہت موقع مجھے ملا. مکے میں حضرت کا رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں، احرام کی حالت میں طواف کرتے کرتے 4 چکر 3 چکر باقی تھے، حالت طواف میں انتقال ہوا. اور ایک میں شاگرد ہی نہیں، جتنے شاگرد ہیں تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب بھی وہ حج یا عمرے کو جاتے ہیں تو بے اختیار حضرت یاد آ جاتے ہیں. کل آپ بھی سنے ہوں گے حضرت ایک مرتبہ اللہ کی اس صفت مختار پر درس دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میاں اللہ تعالیٰ اتنے مختار ہیں، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تمام صحابہ کو، اولیاء کو، علماء کو، محدثین کو، مفسرین کو، سب کو اٹھا کر اللہ اگر جہنم میں ڈال دے اور تمام کافرین کو، منافقین کو، دشمنان کو اٹھا کر جنت میں بھیج دے، تب بھی اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. بہت پین کی بات بتا رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرو. سمجھ میں آ رہی نہ تھا میرے؟ پہلی مرتبہ آیا ہوں اللہ کی کو پڑھنے کا لایا ہوں. پہلی مرتبہ میں بھول گا حضرت ذرا دعوت اچھے کھلانا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ ہمارا کھلا سکا کسے کھلایا. اس کے واسطے کہ بھگوا مدرسے پر نظر ڈالا رہی ہے. مدرسے بڑے ٹاپ میں چل رہی ہے. اور ایک مضمون پہ چھوا چلو لگا چپکے بھی مدرسے کو بھولی سو. میرے پاس انشاءاللہ یہ جمعہ مسجد میں مسالہ تیار کر کو رکھا ہوں. سکانا سو مسجد عمر فاروق میں. کیا عبداللہ صاحب مسالہ تیار کر کو رکھا ہوں. چپکے بھی سروے کرے سوئی لگا گھٹوا. ان کے سروں کا راز ان کی قوم جانتی کہ نہیں جانتی، ہم محمد کے غلام جانتے ہیں. کئی کو سروے کرا سوئی لگا. ہمارے پاس پیسہ لیتے نہیں ہو، ہمیں رکھو با، ہمیں رکھو نہیں لینا چاہتے. کیونکہ ظلم نہیں. جا با جا کو یوگی کو بولوں جا تیرے یوپی میں کتنے فقیرہ ہی دے، کتنے بیوایا ہی دے، کتنے یتیمہ ہی دے، کتنے مریضہ ہی دے. اگر پھر بھی بچت پیسہ رہا تو گجرات میں پل ٹوٹ کو گرے گا ان کو دے. ہم نے رکھو با کیا ہمارا سالہ رکھو بھائی. تو دیا سو دیا تو جہاں سے آتا وہاں بند ہو جاتا. یہ مدرسے پیسوں سے نہیں چلتے، بھروسے سے چلتے. یہ مدرسے پیسوں سے نہیں چلتے. اس کے اوپر ہنسی لگا کیا کریں. سوچے کیا قصہ. لاک ڈاؤن آیا، کرونا آیا، مدرسے بند، یونیورسٹیاں بند، کالجاں بند، کانوینٹاں بند، اسکولاں بند. پھر شروع ہوئے تو اپن ڈون سب بھی ہو گئے، لیکن مدرسے نہیں گئے. بچے کم ہوئے، کھانا پینا ہماری تنخواہ ہم نے کم بول کو روتے ہی تو ہمیں آج سے گزارش کرو نو کو ہم نے 8,000 ہی بس کم کرو گے.
اس کے ہاتھ میں تصویر ہے 8,000 ہی کھانا ہوگا 10,000 ہی کھانا ہوگا میں ایک بات بول تو سنو ہمارا 10,000 ہی کھان لو لیکن میں چیلنج سے بولتا ہوں 1,00,000 روپے لینے والے کے پیسوں میں اتنی برکت نہیں جتنی ہمارے 10,000 کیا حضرت 10,000 روپے میں ہمارا جو برکت ہے نا دیکھو کپڑے کیسے کہنے ہوں رشتہ آگا مجھے خالی ہمارے ساتھ ایسے بچے نہیں ہوتے تو کیا تیری معاہدہ کرتے جاتا تھا یہ پگڑیاں یہ صورتیں یہ جبے یہ جوتے یہ چپل یہ دسترخوان اس سے زیادہ ہمارے گھروں کا سکون کیا ہے یہ ہماری تنخواہ کیا حضرت لیکن یہ سن کو تم لگا کم کرو نہ تو بڑھاؤ ہمیں ہمارا تقویٰ دکھاتے ہیں تمہیں بھی تمہارا تقویٰ دکھاؤ لقوہ دکھاؤ لوگوں ابھی تو کہتے ہیں مجھے تحفہ دیے بس صبر کرو وجہ سے تم نہ گیئر بدلانے سے پہلے ٹاپ کو ہاتھوں کا نیچے میں ابھی تو کہتے ہیں چیز میں دیکھیے سب میرا اخلاقی فرض ہے کہیں کو نہیں رکھو کر دو یہ کیا کرتے ہیں ارے کیا حضرت لے بولتے نہیں بولتے میں اخلاقاً نقو بولنا میرے اخلاقی فرض ہے وہ صحیح سمجھ کو نہیں رکھ لیتے ہیں تو ان کے اخلاق کے خلاف ہم نے 8-10,000 بول کر بولنا یہ ہمارا تقویٰ تمہیں بھی تمہارا تقویٰ دکھاؤ کون کون دکھاتے ہیں تقویٰ آپ کے بعد ہاتھ اٹھاؤ ان کو سب کو مزیدہ کے صدر بنا ہوگا جو نہیں صدرہ ان کو نکالا ہوگا آمین بدلتے ہم نے حضرت صدرہ سیکریٹریاں کونسلرہ ایم ایل اے ایم پی سب بدلنے کے عہدے امامہ خطیبہ مدرسہ ایک بدلنے کے عہدے نہیں کئی کو حضرت صدرہ بدلنا سیکریٹریاں بدلنا کونسلرہ بدلنا ایم ایل اے بدلنا ایم پی بدلنا مولوی صاحب ایک امامہ خطیبہ کئی کو حضرت نہیں بدلنا ایک سوال پیدا ہوتا اس کا جواب سنو امامت درس و تدریس نبوت کی وراثت ہے نبوت نہیں بدلتی تو وراثت بھی نہیں بدلتی نبوت کی وراثت ہے موسیٰ علیہ السلام 5 سال کے واسطے کیا نبی تھے سو میرے نبی علیہ زبیلہ 2 سال کے واسطے نبی تھے کیا عیسیٰ علیہ السلام 4 سال کے واسطے نبی تھے کیا نبوت بدلنے والا عہدہ نہیں بادشاہت بدلنے والا عہدہ ہے حکومت بدلنے والا عہدہ ہے صدارت بدلنے والا بدلتے رہنا تب بھی ترقی ہوتی ہے اما خدا میں سانپا جگہ پکڑ کو بیٹھ جا سکے بیٹھ گئی مسجدہ میں معافی تھا تو میں گئے کے بعد یہ بچہ کو پکڑ لے اس پورے کرناٹک میں ہینچ کے امیہ سے بلا لگانے تھا بھارتی صحیح میں جس کے منہ کو بریٹ نہیں سکتی گچی ٹرائی نے میں گچی ٹوڑی بابا میرے عنوان کے اندر تمہیں آ رہی ہمیں اصلاح نہیں کرے تو کوئی نہیں حضرت عمر نے کیا کہا علماء اصلاح کرتے ہیں تو سر جھکا لو ورنہ دشمنوں کے ڈنڈے ہوں گے تمہارے سر ہوں گے یہ عمر کا قول ہے الفاروق میں علماء اصلاح کرتے ہیں تو سر جھکا لو ورنہ دشمنوں کے ڈنڈے ہوں گے تمہارے سر ہوں گے اللہ اکبر کبیرہ ہمیں دشمنی سے اصلاح نہیں کرتے محبت اور خلوص سے اصلاح کرتے دیکھیں لاک ڈاؤن جا کر بھی مدرسے سب ایسے چھینا ان کو باہر سے پیسہ آتا ہے باہر سے بتاؤ سعودی دبئی میں ان کو ان کے خواہشات پورے کرنے کے واسطے پیسے نہیں نا مدرسہ کو دینے پیسے رہتے ہیں دعا کرو اللہ عرب کی سرزمین کو
ویسا بنا دے جیسا عمر بن عبدالعزیز کے دور میں تھا، ویسا بنا دے جو حضرت عمر کے دور میں تھا، عثمان کے دور میں تھا، علی کے دور میں تھا، امیر معاویہ کے دور۔ ان لگا کیا دیں گے سعودی والے، عمان والے، دبئی والے، قطر والے، ان کو ان کے عیش اور آرام، ان کے خواہشاں پورا کرنے کے واسطے ان کی دولت بس نہیں آ رہی ہے۔ راتوں میں کلبوں میں ننگی عورتوں کو ناچتے ہوئی حالت میں اڑانے کے واسطے ان کے پاس پیسے نہیں، اور ہم نہ ضرورت بھی نہیں۔